रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकवा सच देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे भगवंत मान की सरकार की, भगवंत मान के एक्शन की, क्योंकि कल जिथे उन्होंने सेहत मंत्री के उपर वड्डी कार्रवाई की है, उत्थे ही हुण एक बार फिर तो मंत्री मंडल दे विचों दो मंत्री भगवंत मान के रडार के उपर हैं। सो उन्हां दे उपर भी पैनी निगाह बनी हुई है, किसी भी टाइम उन्हां दे उपर भी वड्डी कार्रवाई हो सकती है। आखिर किहड़े दो मंत्री ने जिहड़े हुण भगवंत मान के रडार उपर ने ते किस तरह की उन्हां दे उपर कार्रवाई होएगी, इस बारे गलबात करांगे रिमांड के उपर लाए गए सेहत मंत्री विजय सिंगला दी, जिस दियां की मुश्किलों के विच लगातार वाधा हो रहा है। जिथे कि वो 4 दिन के रिमांड के उपर ने, उन्हां तो होर ज़्यादा अंदरले राज कढ़वाए जा रहे हैं पुलिस वालों। उत्थे ही एक होर जांच के आदेश दे दिते गए ने भगवंत मान की सरकार के वालों, जिस तो बाद उन्हां दियां मुश्किलों के विच वाधा होना लगभग तय नज़र आ रहा है। सो किस तरह की जांच होएगी, इस बारे भी गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे विरोधी धिरां दी, जिन्हां दे कि यह सेहत मंत्री के उपर हुई कार्रवाई हजम नहीं आ रही, जिसनूं लैके कि वो सरकार के उपर भगवंत मान के उपर लगातार तिखे हमले कर रहे हैं, उंगलां चकते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर की कारण ने कि विरोधी इस एक्शन के उपर उंगलां चकते नज़र आए ने, की कारण की ने, उस बारे विस्तार गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्हां दे नाल संबंधित जेल दे विच एक खबर सामने आई है, किस तरह की वो खबर, उस बारे भी विस्तार के चर्चा करांगे। तो चर्चा करने के लिए मेरे नाल जुड़े हुए हैं मेरे सीनियर सहयोगी अवतार सिंह गिल साहब। सब तो पहला स्वागत करते हैं गिल साहब, स्वागत है जी लुकमा सच के विच। धन्यवाद लखविंदर जी। सो गिल साहब, जेकर गल करिए साबका सेहत मंत्री विजय सिंगला की, उन्होंने उपर वड्डी कार्रवाई, पहला बरखास्तगी अहदे के उपरों, उस तो बाद FIR, शाम तक कोर्ट के पेश, गिरफ्तार करके रिमांड। लेकिन इस तो बाद भी भगवंत मान की सरकार करप्शन के मुद्दे के उपर रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। सो एक सूत्रों तो खबर साढ़े को पहुंची है, जिस दे विच ये गल कही गई है कि मंत्री मंडल दे विच शामिल 2 होर मंत्रियों के उपर भी पैनी निगाह बनाए हुए ने भगवंत मान जी। सो 2 मंत्री, एक माझे तो ते दूजा दुआबे तो, 2 मंत्रियों के उपर पैनी निगाह, उन्हां दे उपर भी किसी टाइम भी कोई कार्रवाई हो सकती है। सो गिल साहब, ये किस तरह की कार्रवाई होएगी ते की मंत्री किहड़े ने जिन्हां दे उपर एक कार्रवाइयां की आशंका है? देखो लखविंदर जी, जेकर गल करिए जिस तरह के नाल विजय सिंगला ते कार्रवाई हुई है, हुण पुलिस रिमांड दे विच चल रहे ने, तो काफ़ी कुछ सामने आ रहा। असल दे विच की हुंदा कि जदों दूजियां सरकारां जदों काम करदियां सी, जिन्हां नूं पर रवायती पार्टियां कहदे ने, उन्हां दियां सरकारां सी, तां अक्सर लोक देखदे ही हुंदे ने, जिहड़े हुण सत्ता दे विच ने वो भी उस समय उन्हां दियां कारगुजारियां देखदे रहे ने कि किस तरह दे नाल राजनीति चलदी है। तो दूजे पासे हुण जिस तरह दे नाल विरोधी धिरां कोशिश कर रहीआं ने भगवंत मान सरकार नूं घेरन दी, तां उस तरह दे नाल जेकर आपां गल करिए, हुण एक बार फिर तो सवाल उठन लगे ने कि जिहड़ी ये कार्रवाई हुई है, कि ये कार्रवाई केवल तो केवल एक खाना पूर्ति या फिर लोगों का ध्यान भटकाउण वाली तो नहीं, जबकि ये कार्रवाई है जिहड़ी इहदी शलाघा होनी चाहिए सी। देखो हुण ये कह रहे हैं कि किते ये ना होवे कि छोटी मच्छी ना होवे डॉक्टर विजय सिंगला, तो हुण इस तो वड्डी मच्छी तो फिर भगवंत मान साहब केजरीवाल साहब नूं रिश्वत के इल्जाम च फड़ लैण, उन्होंने उत्ते कार्रवाई करते हैं। तो वड्डी मच्छी किस तरह की होंदी है, एक तो उसकी परिभाषा नहीं समझ आ रही। तो हुण देखो मंत्री मंडल, जिस तरह तुसीं गल कीती कि 2 मंत्री ने जिहड़े रडार ते ने, बिल्कुल ये सही गल हैगी है, जो सूत्रों तो जानकारी मिल रही है, उन्होंने दे उत्ते पैनी नज़र हैगी जिहड़ी वो भगवंत मान सरकार ने बनाई हुई है। तो हुण मंत्री मंडल हैगा जिहड़ा कोई बाहला वड्डा नहीं हैगा, जिस तरह की खबर निकल के सामने आई है कि एक माझे तो ते एक दुआबे तो मैनूं लगदा कि दर्शक काफ़ी समझदार ने, उन्होंने पता होगा कि इशारा कित्थे जा रहा। तो देखो जेड़े मंत्री बड़ी छेती अगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वड्डियां कार्रवाइयां की गल कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि साडे वल्लों बहुत ज़्यादा तेज़ी दे नाल काम किया जा रहा है, या फिर कोशिश की जा रही है उन्होंने वालों लाइमलाइट लैण दी मीडिया की कि असी बहुत तेज़ी दे नाल काम कर रहे हैं।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ MLA ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਡੋਮੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਜ ਹੈ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਸੇ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਹਟਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇਈਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫਟਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਆਡੀਓ ਮੰਗੂਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਡੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ SMO CMO ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 100-150 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ SC ਦੀ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟਅਪ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 117 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗਦੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ 60 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ 751 ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, SDM ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 52 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦੇਣ 'ਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ 52 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਿਆ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੇਕਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? 52 ਸਰ ਥੋੜੀ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 90-92 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਹੀ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੇਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 19 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ। ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਲਰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਰਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 35 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਉਹ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।